So with that, you understand that my background is science. So I believe science can heal almost everything under the roof. But the strength and the clarity to go through a process, not just any process, that comes from yoga. So that's what I believe. So that thought was the seed for Sahasra Yoga and Wellness. So Sahasra, to say what it is a sacred 1,000-petal lotus. So it's a channel or a portal through which one can understand that you are a part of the universe and the universe is a part of you. So you can be everything or you can be nothing at a given point of time. So to simplify, you should actually say that Sahasra helps you realign your mind, body and soul, which is actually a single concept. Okay, so given that, let's have a thought on what yoga is. I think ma'am is the right person to explain. Just a small word. Yoga, what everybody thinks is, it's about strength, it's about flexibility. Yes, that's what asana does. But yoga deals with something that is very vital. That is your prana. So, to say yoga, to reach that samadhi, right, to reach that blissful experience, one has to go through multiple processes to reach that. It's a way of life. So, in a samadhi reach, you have to go through multiple steps of yoga to reach that. So, how do I and non-toxic to everybody around you? Sarve Bhadrani Pashyam, the Dairima Solha or confidence or yoga. So, you're all healing from something. Yoga will help you cushion this process. So, yeah, that is it. So, if we have yoga, Sahasra, இது மட்டும் போதுமா அப்படினா இல்ல ஒரு டூல் இருக்கணும் இல்லையா அத நாம கத்து கொடுக்கிறதுக்கு அந்த டூல் தான் குரு. So very proud to say we have some excellent people on board with us, some 12 plus experts, certified therapists who have come here, understood our mission and come on board with us, and some of them actually have learned this through their ancestral tradition. So very proudly I can say that we have some great people who have understood our mission. இது மட்டும் போதுமானா இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட வரீங்க, we will first understand your body, we understand your diet, your physical, your mental state, and then we'll curate a chart which is specific for you. So இது வந்து just integrated for one person. So adapattum we still re-review it every time till that person is here with us. So it is just or disease based or general, it can be anything. So we keep re-reviewing to make sure that the person has progressed with us. So அது மட்டும் நான் வெறும் யோகா பிராணாயாமா மெடிடேஷன் மட்டும் சொல்லி கொடுப்பீங்களா கிடையாது. எவ்ரி டே இந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் தாட் இஸ் புட் அக்ராஸ் டு யூ. ஸோ அந்த தாட்டை வந்து நீங்க டெய்லி so if அதை வந்து நான் வந்து halfway if you have come halfway and thought to that, I think we have achieved something here. And yeah, we are trying to meet all the modern science midway through our ancient tradition and techniques without diluting it too much. So இது இவ்வளோ சொல்லிட்டேன். இது வந்து அவ்வளோதானா, இது வந்து ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் புரியும். அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் அது ஒரு புரிதலே ஆரம்பிக்கும். ஸோ கம் ஹியர், experience Sahasra with some great teachers and experience the space and get your life and your body and your mind and your soul realigned. Thank you so much. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்ரீ குரு நமக சிவாய். என்னோட பேர் ஷர்மிளா. நான் இந்த ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கு. நம்ம யோகா சென்டரை பற்றி சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு நாள் பத்தாது. ஏன்னா யோகாங்கிறது ஒரு புனிதமான இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கலை. இது எப்படின்னா யோகம் இருக்கிறவங்களால தான் யோகாவே கற்றுக்க முடியுன்ற மாதிரி தான் நான் உணர்றேன். அது மட்டும் இல்லை, யோகா வந்து இப்போ மேம் சொன்னாங்க இல்லையா, உடல் மனம் ஆன்மா இதெல்லாம் சுத்தப்படுத்துது. அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நம்ம யார், எதுக்காக இந்த பிறவி எடுத்தோம், எதை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், எல்லாமே நம்மளால உணர முடியும். எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த பிறவி, இந்த ஜனனம் தான் நமக்கு இறுதியா எடுத்துட்டு வர முடியுமா, இனி ஒரு பிறவி இருக்கா இல்லையா, எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் தாண்டி உங்க மனம் ரொம்ப சந்தோஷமா அப்படியே இயற்கையோட ஒன்றிணைந்து இந்த பிரபஞ்சம் எதுக்காக நம்ம வாழ்றதுக்கு வந்திருக்கோங்கிறத ஒரு புரிதல் எடுத்துட்டு வரணும். அது நிச்சயமா யோகால தான் இருக்கும். அஷ்டாங்க யோகா வந்து ஆதி யோகம் தான் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல உருவாக்கப்பட்டது. இப்போ அஷ்டாங்க யோகம்ல பாத்தீங்கன்னா ஏமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி, இப்படி ஒரு 8 நிலைகள் இருக்கு.
ஒரு நிலையா மேம் சொன்ன நிலையா சமாதி ஸ்டேட் அந்த மாதிரி பார்க்கணும்னா நம்ம அந்த 8வது நிலை போகணும்னாலே முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த 7 நிலைகளை நம்ம ஒவ்வொன்றையும் அடையணும். அந்த ஒவ்வொன்றும் அடையிறதுக்கு இன்னைக்கு டே டு டே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஒரு மிஷினரி லைஃப்ல நம்ம அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோமா இல்லையான்னு கூட யாருக்கும் தெரியறதில்லை. இங்க வந்து யோகானா சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் தாண்டி யோகா பண்றதுனால என் வாழ்க்கையோட அச்சீவ்மெண்ட்டை நான் ரீச் பண்ணேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எடுத்துட்டு வரணுன்ற மாதிரி ரொம்ப யோசிச்சு 2 மருத்துவர்களும் வந்து அவங்களோட ஃபீல்ட்ல இருக்கிற அலோபதி நாலேஜ் எல்லாத்தையுமே நேச்சுரோபதியில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வித்தவுட் டைல்யூட்டிங் அவர் வருஷம் நம்ம அது ஆதி காலத்துல என்ன யோகா இருந்தாலோ அதை நம்ம எதுவுமே மாற்ற தகுதி நமக்கு கிடையாது. அவங்க ரொம்ப அனுபவத்துல பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அதனுடைய தன்மை மாறாம அதே நேரத்துல நம்மளோட சயின்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் சிகிச்சை கொடுக்கலாம், சந்தோஷப்படுத்தலாம், அமைதி கொடுக்கலாம், இப்படி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். எல்லாத்தையும் உணர்ந்து ஒரு ஸ்டெப்பா படிப்படியா கொண்டு வந்து இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த சகஸ்ர யோக நிலையம். அதாவது அவங்களுக்கு இப்ப மெடிசன்ல எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, எவ்வளவு எந்த ஃபீல்ட்ல வேணாலும் நீங்க அச்சீவ் பண்ணலாம். அப்படிலாம் இல்லாம நான் இந்த யோகத்தை எடுத்து நான் செய்வேன், யோகா கலையை நான் மக்களுக்கு பரப்பணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல செஞ்சிருக்காங்க. இந்த முழுமையான வாய்ப்பை அருமையா பயன்படுத்தி எல்லாரும் பயன்பெறணும். இந்த இயற்கை பிரபஞ்சம் வந்து நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்கு. நம்ம வந்து நம்மளுடைய லைஃப்பை ஒரு ஸ்டேட்ல கொண்டு போய் எல்லாரும் அதே ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம் இயற்கையை விட்டு. நீங்க தினமும் எத்தனை நாள் நம்ம எழுந்தோட அத்தனை பேரும் நம்ம சூரியனை பார்த்து நன்றி சொல்றோம். நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறதா இருக்கு. நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், நிலம், நீர், இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் யூனிவர்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கு. நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் அதே தான் இருக்கு. இந்த யூனிவர்சல் எனர்ஜி இல்லாம நம்மளால எப்படி இருக்க முடியாதோ அது எக்ஸஸா போனாலும் நமக்கு பிரச்சனை, கம்மி ஆயிட்டாலும் நமக்கு பிரச்சனை. எக்ஸஸ் ஆனா நேச்சுரல் கிலோமீட்டர்ஸ் சொல்லிடுறோம், கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளால வாழவே முடியாது. ஆக்சிஜன் இல்லாம, கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லாம அப்படின்னா நம்மளால எடுக்க முடியுமானா நிச்சயமா ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இடத்துல ஒரு தேவைகள் இருக்கு. அதே நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு சின்ன யூனிட்டா இருக்கு. அந்த யூனிட் டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது இட் இஸ் கால்ட் டிசீஸ். அதை நம்ம சரி பண்றதுக்கு தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள நிறைய உறுப்புகள் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. அதை எப்படி சரி பண்ணணும்ன்ற இயற்கை கூடவே படிச்சு வச்சிருக்காங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கையை ஒன்று வாழ ஆரம்பிச்சோன்னா நம்மளுடைய உடல் நோய்கள் எல்லாம் குணப்படுத்தலாம். அதை எப்படியும் கத்துக்கிட்டு ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா வாழணும்னா சகஸ்ராவில் வந்து இணையுங்கள், சந்தோஷமாய் வாழுங்கள். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் அருண் மித்ரா. நான் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட், சென்னையில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஸோ this to explain briefly about Sahasra, இது ஒரு யோகா சென்டர் கிடையாது, யோகா ஸ்டுடியோ கிடையாது. It is a wellness center. And what are we doing in this wellness center? Preventive health அనే ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரோம். ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த்னா என்ன? நோய் வரதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே தான் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த். ஸோ இன்னைக்கு ஜுரமோ சளியோ ஏதோ வந்தது ஒரு நோய், அதுக்கு வைத்தியம் எடுத்தோம். 6 மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் வந்தது. இந்த 6 மாசத்துல ஒரு நோய்க்கு இன்னொரு நோய்க்கு நடுவில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அதுதான் சஹஸ்ரா. We are focusing on preventive health by using our traditional healthcare practices. நம்ம ஆதி காலத்துலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் நம்ம மறுபடியும் மக்கள் கொண்டு போகிறோம் ஒரு எண்ணத்தில் we have started Sahasra with experts in the subject who are அவங்க பரம்பரையாக கற்றுக்கிட்டு அதுவே வாழ்க்கையாக எடுத்துகிட்டு பண்ணுறவங்க, பிஸ்னஸாக பண்ணுறவங்க கிடையாது. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற குருஸ். So in association with our gurus, we have started Sahasra to promote preventive health care to everybody. So please join us and thank you all for being here. So,